सैयदुना व मुर्शिदुना हज़रत ख्वाजा ख्वाजागान हज़रत शेख अबुल हसन अल अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल जल्लाबी अल गज़नवी सुम्मा लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुतअल्लिक़ कौ हज़रत सैयदुना व मुर्शिदुना दाता अली हजवेरी मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह यो नामवर शख्सियत पर मक़दज़ का तेर शवे दे च मुबारक खपल नूम हज़रत सैयद अली द खपल नूम मुबारक सैयद अली और ददी द वालिद से मुबारक हज़रत सैयद उस्मान रहमतुल्लाहि ताला अलैहुमा दा मुबारक पा अफ़गानिस्तान के प गज़नी के पैदा शवे प हजवेर मोहल्ला के और ददी वालिद से मुबारक द जल्लाब या जुल्लाब वेले की द मोहल्ले और मूर बीबी द हजवेर मोहल्ले सरे ताल्लुक़ सातुलो नुदम दे मुबारक ता जुल्लाबी वेले की या जल्लाबी हम वेले की और ता हजवेरी हम वेले की हजवेरी दी मुबारक तज़का वेले की च दी टूल तरबियत वालिदे मोहतरमे ब्या कड़ो वगा मुबारक प हजवेर के उसेदला दमूर बीबी नू में नामालूम दे खो प तारीख़ की दोना खबर अश्ता चागा हम यो डेरा जाहिदा आबिदा बीबी वा डेरा पाक दामना तक़वादार बीबी वा और द सैयदुना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक प औलादा के वा और हज़रत दाता से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह द वालिद से मुबारक द हज़रत सैयद उस्मान बाबा जी से मुबारक रहमतुल्लाह अलैह द तरफना द हज़रत सैयदुना इमाम हसन से मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु प औलाद के दे हज़रत दाता से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह 400 हिजरी की पैदा शवे और 465 हिजरी की दा मुबारक परदशवे दे पलाहौर के हज़रत दाता से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुलिया मुबारका दा सेवा चिदा मुबारक द रंग मुबारक ना सुरस्पिनो और मुबारक कद नडीर लड़ो कद लिहाज सर डेर मंदरे दरमियाना कद वालो और द मुबारक रूज़ मुबारक डेर गणवे और वक्त मुबारक हम ददी मुबारक डेर गणू और सीना मुबारक के डेरा कुशादावा और मुबारक बदलेबास प लिहाज सरा डेर ज़्यादा बेपरवाही कोला यानी चिस लिबास पर वर्त मिलोशु द अल्लाह ताला शुक्र बे पे अदा कोलो नुदा से ख़ास लिबास पर मुबारक ना छोलो जिस रंगा लिबास में मुबारक था मिलोशु द अल्लाह ताला हम्द व सना बे पे अदा कवला हज़रत दाता गंजबख्श मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इब्तिदाई उलूम प गज़नी की हासिल करूँ और बिया नूर उलूम द पारा दा मुबारक प शाम के उर्दन के प इराक़ के प मदाइन के प बगदाद शरीफ की प कोहिस्तान के अज़रबैजान के प खुरासान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की द उलूम ज़ाहिरिया इज़्दकड़े का हज़रत दाता गंजबख्श मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो उस्ताज़ान नमूना हम प तारीख़ किश्ता चागी के मशहूर उस्ताज़ हज़रत शेख अबुल आस अहमद बिन मोहम्मद अल अशगानी मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत शेख अबुल क़ासिम अली गरगानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत शेख अब्दुल क़ासिम अल क़ुशैरी मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हम शेख रिसाला क़ुशैरिया लिखलिदा नुदा हम द दाता से मुबारक रहमतुल्लाह अलैह प उस्ताज़ानु के दे हज़रत दाता से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्लक हनफी मसलक वालो क्लक हनफी और मुबारक चिकलम पखपल जुन के द इमाम अबू हनीफा से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तस्करा कड़ीदा या पखपलो किताबुन की द इमाम अबू हनीफा से मुबारक रहमतुल्लाह अलैह नु मुबारक लिखले देनो डेर प एहतराम और ताज़ीम सरे लिखले दे और मुबारक बयो खूब फरमाइल खपुल मुरीदान होता
فرمایل به چې زه شام ته تلم د حضرت بلال حبشي سے مبارک رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک سلام د پاره ګوره د دی اولیاء د صحابه کرامو روزو ته تلل دا سو سنه عمل نه دی دا به مخکینی چې سونه اولیاء کرامو بزرگان او غي ټول به هم دغه سفر د اولیاء کرامو د نیکانو پاکانو مزاراتو طرف ته کولی او غي نه به خیر او برکت حاصلولو نو دا مبارک فرمایي چې زه شام ته تلم د حضرت سیدنا بلال حبشي سے مبارک رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک سره ناستم وای په ما باندې غنودګی رااله خوب را باندې تاریخ وای ډډه مې لګولې وسترګې مې ورغي چې ګورم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې ګورم او د باب بنی شیبه په دروازه بنی شیبه یو دروازه ده په مکه معظمه کې هغه دروازه کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف وروړي او پغې کې یو بوډا شخصیت پغې کې دی وای زه حیران شوم خو زه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تقریب شوم په خپو مبارک ورته پریوتم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپې مبارک می خپل کړي بیا می ور سره لاس مبارک ملو کو دغه لاس مبارک می خپل کړو خو تاسو مینو شو کولې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د رعب د دبدبې د وجې چې دغه هستی چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په غیږ کې دا سوق دا وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د نور نبوت او د خپل معجزې په برکت سره زما د دې زړه د ارادې نه خبر شو زما د دې زړه د وسوسې نه خبر شو وی راته فرمای چې دا غیږ کې ما سره سوق دی دا تنه پیژنې وی ما تو فرمایل قربان دا سوق دی زنه پیژنم وی راته فرمای چې دا ستاسو او ستاسو د ټول ملک امام دی کنه امام ابو حنیفه صاحب دی دا امام ابو حنیفه صاحب دی حضرت سیدنا دادا علی حجویری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې زه پوښوم چې حضرت امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه پخپلو صفات سره ټول چې کم دی او پخپل ذات سره فنا شوه دی او د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په فیض او برکت سره چې کم دی دا مبارک باقی شوه دی او د مبارک په فکر کې هیڅ قسم غلطی نشته ځکه چې د ټول تربیت رسول الله مبارک کړی دی نو امام ابو حنیفه سے مبارک رضی الله تعالی عنہ سره دا حضرت داتا علی حجویری رحمت الله تعالی علیه ډیر مینا محبت حضرت محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا مبارک په 421 هجری کې وفات شوه دی تقریبا چې داتا علی حجویری مبارک رحمت الله علیه د په بادشاہت کې 21 کال تیر کړی دی یورز محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د مدرسو دیکبال د پاره نگرانی د پاره انسپیکشن د پاره معاینه د پاره د مدرسو وزټ وکړو خو چې کم طالب علم او کم استاد به محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه لیدو د محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله علیه رعب په ډیر زیات تاریخي دو ځکه چې هغه ډیر بهادر او نامور بادشاہ ډیر کفارو ته هندوانو ته پندتانو ته ډېری منډې ورکړې وي او د حضرت ابو الحسن خرقانی سے مبارک رحمت الله علیه مرید خاص هم او د سومنات فاتح هم نو مبارک ته الله تعالی یو ډېر وجاهت ورکړې او شجاعت ورته هم حاصلو نو چې په مدرسو کې به هر چا کتونو په هر چا به یو رعب تاریخ خو چې کله حضرت داتا علی حجویری مبارک رحمت الله تعالی علیه تر رسیدو په دغه وخت کې د حضرت داتا گنج بخش مبارک رحمت الله علیه عمر مبارک 12 کاله یا 14 کاله چې دا مبارک طالب علمی کو نو په دغه دوران کې یو ریدوان استاد نو د مبارک ته فرمایي چې علی وګوره تا مخامخ څوک ولاړ دی حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په خپل مطالعه کې دانه مصروفو چې یو پیر د مبارک د خپل استاد محترم आवाज وو نرید نو بیا ورته فرمایي چې سید علی وګوره تا مخ ته سوق ولاړ دی چې د مبارک
د خپل مطالعین د سترګې مبارک روچته کې او په محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ولګیدي. نو محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه او د دوی مبارک چې سترګې خپل کې برابر شوي، نو حضرت محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله علیه سترګې مبارک خطه کې سترګې مبارک غو مبارک خطه کې او د استاد محترم ته فرمایل چې دغه معشوم حضرت سید علی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د ټول هر څه الله تعالی طرف ته دی، ته ټول الله تعالی طرف ته راغب دی او د به د مدرسې د ټول علاقې او لوی زینت جوړي. د پتندې کې زه د علم او د ولایت لوی رڼا ګورم. نو حضرت محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه رعب او دبدبه د مبارک باندې تارین شو ما خپل مطالعه کې مصروف وي دون به مطالعه سره د شوق کتاب سره بدون شوق چې ټول روز به تیر شو او د مبارک ګټو بقدر ونس کړي وي. هر وخت به د مبارک په کتاب باندې سترګي پرتی وي. الله دې ما کی تاسو کې هم د خپل مشایخ او د سوانحو د کتابونو د مطالعه شوق را پیدا کړي. زمونږه مرګورو کې دغه ډېر لوی کمزوري ده، د مطالعه شوق زمونږ مرګورو کې نشته. کوشش کوو چې نیمه غنټه 25 منټ 40 منټ خامخا مطالعه شروع کړئ. د صوفیه کرامو خلی کتابونه دلته مکتبه کې شته، په خبر نه ځان لروړی شي دا مطالعه کوي. د سره به دا هغه ولی فیض او برکت او توجه هم ستاسو حاصلېږي او ډیر ستاسو مشکلات به ډیر اسانيږي ور سره چې هغه سوالات هغه اشکالات چې ستاسو پړو کې دي او د ولی الله د یو نیک بندا یا د تصوف د کتاب مطالعه کوي نورور بس تاسو شرح صدر کی تاسو بزړه کولاویږي ور سره. دا مبارک چې کله د علوم ظاهریه او نفارق شو نو بیا د مرشد حق د مرشد کامل په تلاش کې وته. مبارک ډیر سفرونه وکړل، زه په زه علماء کرام سره مشایخ سره بزرگان سره ناس توکړه، خو اخر یو عظیم هستی سره دا مبارک داخل شو چې حضرت شیخ المشایخ سلطان المشایخ حضرت الشیخ ابو الفضل محمد بن حسین الحتلی رحمت الله تعالی علیه دا غنو مبارک. نو د مبارک سره حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په سلسله جنیدیه کې چې دا قادریه کوم را روانه ده، نو دغه سلسله کې حضرت داتا سے مبارک رحمت الله علیه بیعت شو او بیا سو کال پوری حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د خپل مرشد په خدمت کې مصروف او دا مبارک فرمایي چې ما سفرونه ډیر کړی دي، سیر او سیاحت هم ډیر کړی دي او 300 مشایخونه ما دعا او فیض او برکت حاصل کړی دي. 300 مشایخونه ما فیض او برکت هم حاصل کړی دي او فرمایل به چې زما مرشد هم ډیر لوی عابد هم د اوتادو په مقام کې هم او په علم کې په تفسیر کې او په روایاتو کې ډیر لوی عالم او د سید الطائفه د شیخ جنید بغدادي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه مریدانو کې او فرمایل به چې دا مبارک داسې طبیعت والو چې ډیر خلقت مخلوق سره به ډیر جوړ نه ساتلو، هر وخت به د الله تعالی په ذکر کې بس مصروف، د الله په یاد کې به مصروف، خلوت نشین به ډیر زیاتو. خلوت نشین الله تعالی دې زمو استاد خلوت نشینی تنهایی هم درست کی. کوشش کوي چې لږ وخت په دې شب او روز کې نیمه غنټه خلوت نشین کیږي چې هغه خلوت نشینی کې صرف تی او ستاره بي بس ای کې درمنځ سوکم دا سی وخت ځان لپاره خاص کړي. په تصوف کې دا یو ډیره ضروری خبره ده او بیا به یو ټایم دا سی راشي چې تاسو ته خلوت او جلوت یو شان شي، بس بیا دا سی وخت پم درماندي الله راودي، خو هغه دغه شی به تا ته الله ملاویږي چې ته خلوت نشینه کې کار شروع الله به درته دغه فیض او برکت ملاویږي. نو کوشش کوي چې
وظایف کاړوي که نور داسې دلایل الخیرات شریف وایي که نور داسې درود شریف وایي که هر څه اذکار کوي چې څونه تنهایی کې کوي نو دومره خیر به درته الله تعالی درکوي. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ازدواجی زندگی هم اختیار کړې وه، خود مبارک بیبي مبارک سره بیا مفارقت رالو، جداوالی رالو، او بیا د مبارک دویم واده په ټوله زندګۍ کې ونه کړو. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې او ټیم کې په ما باندې داسې حالات رااله چې د باطن په لحاظ سره زه ډېر قبضیت حالاتو کې رالم، هر څه راته داسې بند شو. وایي زه ډېر وګرځېدم. وایي یو بزرګو حضرت شیخ ابو زید رحمت الله تعالی علیه روزې ته لاړم، هلته تقریبا چې 3 میاشتې ما تېرې کړې، 3 میاشتې ما تېرې کړې. او د دو روزې ته به چې کلم کېناستم نو ما به اول غسل وکړو، بیا چاردام به مې وکړو، او د دو روزې ته به کېناستم مراقبه به شو. 3 میاشتې مې مسلسل دغه اعمال وکړو، خو بیا مې د باطنه هغه غوټه خلاصه نه شوه. 3 میاشتې بعد بیا د هغه ځای نه روان شوم، یو خانقاه ته رالم، هلته د صوفیه کرامو څه جماعتو، نو هلته کېناستم. هغوی ما ته ډېر وایي سپک وکتل، ما سره ډېره بدسلوکي مو کا، او ما هلته د شپې په ارادې باندې وایي ما سفر کړو. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې ډېر یو سپک ځای ما ته راکو د آرام دپاره، چې ډېر خیرن هم او څه به چې خوړل فروټ څه خوراکات به کولو، نو ټول ګند به په ما را لړه کولو، ټول ګند به په ما را لړه کولو. وایي د خربوزي داسې نه نورو څیزونو او په ما تغو کولو، مسخرې ډېرې زیاتې کولې، خنداګانې را باندې کولې. خو چې څونه په هغوی په ما باندې طنز کولو دونه زما باطن صفا کېدو. وایي باطن مې صفا کېدو. وایي ما ویلې چې دی څونه خندا په ما وکړي چې زما دا باطن صفا شي. وایي د هغوی دی ذلت آمیز او ناروا سلوک سره زما د باطن هغه غوټه ختمه شوه، هغه غوټه زما وایي ختمه شوه په چندو لمحو کې. وګوره په عاجزۍ کې کمال دی که نه. هغه ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله تعالی علیه یو موقع باندې وایي د حرمین د بیت الله شریف طرف ته را روان دی، نو خلک خبر شو چې حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه د بیت الله شریف ته را روان دی. نو د بیت الله شریف چې کوم هغه وخت کې متولی و، هغه ټول اسپایان خادمان ډیر ادب احترام سره ودرول چې حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه برازي چې دغه ته پروتوکول ملوش. کله چې حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه خبر شو چې زما د عزت د پاره او پروتوکول د پاره دا خلق ولاړ دي، نو د مبارک سوکړه د خپل قافلې نه مخکې شو، خپل اس تیز کړو او یوازې بیت الله شریف ته داخل شو. هغه پولیس والا هغه خادمان چې کوم ولاړو حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه خو هغوی نه پیژندو. ورته یې فرمایل تاسو چاته ولاړ یئ؟ وایي مونږ حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه ته ولاړ. نو حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي چې هغه څه ریاکاره دی، هغه ته لا تاسو ولاړ یئ، هغه څه شی دی چې دونه لوی سړی دی چې تاسو ورته دونه عزتونه ورکوئ. بس هغه یې راګیر کو، وی وهلو چې ته ریاکاره یو، ته داسې او ته داسې، ډېر سپک الفاظ ورته استعمال کړ. حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل او کنه زوم ویم چې کنه چې ابراهیم بن ادهم داسې دی چې هغه ریاکاره دی، هغه داسې دی. هغه خلکو چې رستو بیا ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه پیژندو نو معافی ته وغوښته، خو مبارک وایي دینه بعد خپل نفس ته گویا شو، ورته فرمایي چې ای نفسه ته خو ډېر زیات خوشحاله وي چې زما به ډېر عزت کېږي او زما ته به ډېر پروتوکول میلاویږي، خو دا خوند مې درله در نه کو، دا خوند مې درله در نه کو. نو په تصوف کې د انانیت زه د نفسیات دا شی د تصوف ګورې نه مني،
سو پورې چې ما نه تاسو ټولو نه دغه شی نیوته نو مونږ ګورې د تصوف کې مخکې نشو تللی. حضرت بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې د تصوف ډومبۍ پوڼۍ د عاجزي ده. عاجزي. حضرت سیدنا امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه نه یو مرید یو شاګرد تپوس کوي چې قربان عاجزي څه شی ده؟ نو مبارک وته فرمایي چې بچي کلم د کور نه روزي او د الله په کوم مخلوق تم سترګې لګي د ځان نه بهتر غنا. دا عاجزي ده بس. الله دې ما کې تاسو ټول کې صحیح مانو کې د الله د رضا د پر عاجزي راولي. نن سبا خو عاجزي خلق کوي خدای کې رباز ری عاجزي کې ریاکاری پرتوي. داسم شتا الکه بعضی مقررین بچا صاحب تمون نه معلوم دي چې بیان تکین نو وایز څه شی مچ تاسو مخ کې به بیان کوم ډیر خلک چت ناستي دا دی غدینو دا پرړنه خوده دا خبر نه بچا صاحب نو دا خاص یو فارمیلیټي بس پورا کوي کنه جی نه دا چې دړنه وین بیا ډیر اعلی او بالا خو مونږ به بیا په هر چا خو ګمان کوو مونږ به په هر چا خو ګمان کوو. نو حضرت داتا گنج بخش مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دا سونه سفر چې ما کړی دی پدې کې معنا به جماعته مزنه د قضا شوی معنا د جمعې مبارکي وای مونږ نه د قضا شوی. وای زما یو بزرگ سره په دغه سفرونو کې ملاقات شو چې داغه شیخ ادیب کومندی رحمت الله تعالی علیه نوم چې شل کالو نه 24 کالو ناغه مسلسل ولاړ صرف د مانزه د پاره با قاعده کوله مانزه کې بکې ناستو لکه قاعده به کوله خو نور به وای هر وخت ولاړ. وای ما ورته ویل چې تاسو دا ولاړ ولی د دې سبب څه دی؟ وای راته فرمایل چې ما ته هغه مقام نه دی حاصل شوی چې د مشاهده حق د پاره زکینما. داغه یو خپل ترتیب د خپل نفسیات بس ختمولو داغه. نو وای دا مبارک تقریبا چې د 20 یا د 24 کالو نه مسلسل ولاړو. حضرت دادا گنج بخش مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې کله داغه سفرونه ماو کړل بیا مرشد ته رالم چې مرشد ماته د بصیرت په نظر باندې وکړه. وای راته فرمایل چې ماته ته اذن مو کو خلافت می درکړو او تلاړ شلاهور ته لاهور کې د دین اسلام خدمتونه شروع کا. وای ما وته فرمایل چې قربان الته زما پیر بعید استاسو مرید خاص حضرت حسین زنجانی صاحب رحمت الله تعالی علیه شته کنه هغه یلته خدمت کوي. وای ما تخپل مرشد پاکو فرمایل چې دغه وجه او دغه حکمت معلومول ستا کار نه دی بس چې صدر ته مو فرمایل التلاړ شه. حضرت دادا گنج بخش مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې زه حیرانم. خیر دا مبارک د غزنی نه را روان شو د افغانستان د طرف نه په طرف د لاهور. فرمایي چې زه لاهور ته رسیدم د لاهور نه گیر چاپیره هغه وخت کې دروازې وي و شپه و دروازې بندې وي. نو ما د لاهور خار نه بهر شپه وکړه. په سبا چې د لاهور دا دروازه کولو شوه او زه وردن نشوم و یو جنازه مې وکړه چې روانه ده. وای تاسو مې وکړو چې دا د چا جنازه ده؟ وای راته فرمایل چې دا د حضرت شیخ حسین زنجانی صاحب رحمت الله علیه جنازه ده. وای زه التبیا پیشم چې خپل مرشد دلته ولې را لېږلې. وای زما هغه پیربای زما تلو سره وفات شو. وای هغه پیربای معنی مې خپل جنازه مو کاغه مې په خپل لاس دفنم کو. هغه روزه مبارک هم په دغه لاهور کې ده. حضرت داتا گنج بخش مبارک رحمت الله تعالی علیه دلته خیمه ولګولا او یو جمعه ته جوړ کو مختصر وړو کې خود دې د محراب جنوب طرف ته وو چې هغه وخت کې سونه په دغه وخت کې مسلمانانو نو دغه ټولو په دغه مسجد په محراب باندې اوبجیکشن کو اعتراض کو چې دغه د مسجد محراب د قبلي په طرف نه دی. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله علیه چې کله مسجد نه فارغ شو دا مبارک په خپل دغه مسجد کې خدمت کړي دي په خپل اپنی مدد آپ باندې دغه مسجد جوړ کړو. دغه آثار اوسم شتا
چې کلم تاسو د دې مبارک روزه مبارک تلاړ شئ نو چې لغونتي دی جمعه طرف ته مخ کې شي دی ګس طرف ته دا غي لغونتي آثار شته دي. نو دا مبارک چې کله دغه جامع مسجد نه فارغ شو نو ټول علما کرام د هغه وخت او مسلمانان راوغست دعوت کړه ډومبي جمع وا ډومبي منځو په دغه مسجد کې خو چې دا مبارک کله الله اکبر کړه نو مخامخ ټول ته په محراب کې بیت الله شریف کار شو ټول ته بیت الله شریف کار شو چې کله خلک د مانځنه فارغ شول نو ټول یو بل ته ویل چې بالکل د دې مسجد د محراب بالکل بیت الله شریف ته مخامخ دی. دا د یو عظیم کرامت او ډومبه کرامت په لاهور کې چې کله د مبارک د دین اسلام تبلیغ شروع کو نو د لاهور چې کوم هغه وخت کې رئیس او سردار او هغه هندو نو د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه مخالفت شروع کو او اخیری خپل پولیس او فوج راولې ګلو په دینیت باندې چې د خیمه وسوځوي او د دې زینه او باسي چیزی حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ترال او ډیر بد الفاظ سره او ډیر بے ادبی الفاظ سره هغه پولیس والا مخ ترال ورته خدا تا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د اخلاقو نکار غستو مبارک حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه اخر د هغه خیمه غی لرګي بل کړه او په دغه خیمه باندې کې خودل خدغه خیمه ته اور نه لګي هغه پولیس هغه فوج هغه خادمان حیران شول چې عجیب کار دی مونږ دیله اور وروړو اور ورته نه لګي په دغه دوران کې دیله پیغام رالو چې د باچا په محل کې اور لګیدل دی التزان را ورسوي التزان را ورسوي دای دا هر څه الته پځې پرې خودل او د باچا محل ته په منډه منډه لاړ چې د باچا محل کې اور وکتو هغه پس مصیبتونو باندې مړ کو هغه هندو باچا پیښو چې دا خو ما بے دبی دغه بزرگ هستی کړي د زکه ماته دا نقصان را رسیدو د معافی د پاره حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه تا رالو چې نن نفس بزستاسو مخې ته ناراضم او زه عذر معذرت د پاره راغلیم بیا به داسې قسمه حرکت زمانہ نکیږي. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل چې په محل کې خود اول اور لګیدل او چې هغه د مصیبت اورو خو ان شاء الله اوس بستا پړ کې د اسلام شمع بل شي مبارک ورته دعا وکا او هغه هندو رئیس د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په دغه خولي اخلاق سره مسلمان شو. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه تعالی ډیر لوی شان ورکړو سونا اولیاء کرام بزرگان چې راغلی دي د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه سلام ته خامخه راغلی دي. مولانا اشرف علی تنوی سے چې لاهور ته راغله او د غاخ او باسلو د پاره نو د دې په روزه مبارک باندې ډیر رش وکړو وای زرالم د دې مزار شریف ته وای ډیر رش مو کتو وای زه مراقبه شم وای د مراقبي حالت کې ماته د دوی د مزار حقیقت الله تعالی منکشف کو چې ډیر بے بها فرشتي د دې روزي ته ولاړ دي او د دمانه مبارک باندې سلامي پیش کوي. وای حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کله دا مبارک رالو دلتا نو حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د اخلاق کو ډیر زیات کار غستیو او دا مبارک چې کله دلته په لاهور کې استوګن شو نو رای راجو یو جوګیو هغه به د دې خلکونه کې هندو او کو مسلمانو د هر چانه به کلنګ غستو پي به غستل او چې چا به ورله پي ور نکړه نو دا غي د پيو د تيونو نه بیا ویني سسي دي دون تیز جوګ ور سره جادو ور سره دا مبارک چې کله
په اولو ورځو شپو کې ناست په خپل خیمه کې خپل ذکر فکر عبادت کوي. یو څو زنانه وکتي چې پي روان کړي دي. یو زنانه یو بیبینه دا مبارک تپوس کوي چې دا پي تاسو چرته وړئ؟ وای دا رای راجو یو جوګي دی هغه لیوړو. وای ولی؟ وای هغه د جادو په ذریعه سره زمونږ سارو ته بیا نقصان ورکوي، هغه نه د پيو په ځای وینې ساسي. نو ځکه دا مونږ روزانه دا غلا پي ورکو. حضرت داتا صاحب مبارک رحمت الله علیه ولا پیسې ورکي چې دغه د سونه پیسو پي دي دا مال را کزبه اوس کم زما دا شاګردان مریدین به اوس کی او زنن نه پس به ان شاء الله دغه شي نکیږي او تاسو په ساربو کې به الله تعالی پي زیات کی. دغه گفتې پیو خېجولا هغه بیبي ډېر او یریدا چې نه دغه جوګ ډېر زیات تیز دی. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ و تو فرمایل چې اسم نکی هغه بیبي چې واپس کور تراله فرمایي چې ما د خپل سارونه پیول شل ویلوخي د کور به ټول ډک شول خو ما غ شان تيونه د سارو ډکو او ما غ شان د پیونه ډکو. زه حیرانم وای زما یقین پوښ شو چې دی باباجی رحمت الله علیه را تسم فرمایلی دی بالکل حق او سچ ویلی دی. او بیا خو زنانه تاسو ته معلومی دي مشهور کېدو کې بس هغه زنانه بل زنانه ته ویلې او بل زنانه بل ته ویلې او بس هغه خبره خورش وا وای که ځان مشهور کول غواړي او یو زنانه ل پیسې نیمه ورک چې یاره بس دایته وای چې دلته پلان کې پیر دی ډېر ښه تعویز کوي ډېر ښه دم کوي او ډېر ښه علاج کوي او ډېر ښه با اثر دم دی. بس بیا وای ته بیغم وسا بدله اډورټایزمنت کوي. وای دی زنانا په دې ټول لاهور کې دا خبره خورک او هر څوک پر اتله داتا سے مبارک رحمت الله علیه ته به تحفه کې پي پیش کول او دا غي په دعا سره به د دې په سارو کې پي دوګنا کېدل. کله چې دغه رای راجو جوګي ته پته ولګیدا چې زما کلم خو داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه بنکو هغه د جوګ په ذریعہ سره راول په هوا ماندرالو په داتا سے مبارک رحمت الله علیه باندې حمله وکا. خدا عملیاتو د جادوګرانو او د روحانياتو چرته مقابله ده، چرته روحاني طاقت او چرته جادوګر. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په کراماتو کې دا خبره موجوده ده چې دوی مبارک و خپل پیزار مبارک تا او فرمای چې د الله په حکم والو زو دي سړی باندې ورلړه شوی وها. وای د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دا پیزار په هوا شو دغه جوګي په سر باندې په هوا کې وهولو. دغه جوګي را راجو لاندې را کوشو د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه نه معافی غوستا کلمه ویل او مسلمان شو. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کله دلته په هندستان د لاهور ته تشریف وروړو نو د دې مبارک وقتن فوقتن عقیدتمند مریدین زیاتېدل. دلته یو دروازه و بټي دروازه به ورته ویلا د بټي قوم وهغه دروازه د غي په نوم باندې و. نو د دې مبارک چې سون عقیدتمندو هغه دې باندې حجويري دروازه نوم کې خودل. د بټي خاندان چې څونه خلکو هغه مخالفت شروع کو چې نه وخت سره دی ته بټي دروازه ویل کیږي او دا حجویر دروازه به دې ته نه ویل کی. چې کله حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه تو پته لګیدا نو مبارک ورته فرمایل چې په نوم کې خودو کې اسم نکی زمونږه کار د نوم کې خودو نه دی، زمونږه کار د زړونو انقلاب دی. که بټي دروازه وی که هر دروازه وی د بټي خاندان چې کومه دروازه خوخه وی هر ځای کې د پخپلو دروازو باندې د خپلو مشرانو نمونه کیدي. وای د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دغه خبرې سره د بټي خاندان د مشران دونه متاثر شول چرالل او د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله علیه پلاس باندې کلمو ویل مسلمان شول. وی فرمایي چې زموږ مقصد د زړونو انقلاب دی.
د الله تعالی هغه نور په دای کې داخله ول دي اسلام رڼا ورکول دي. لینارډ یو انګریز او بارها د علما کرامو نه تاسو کې دی شي د خبر د داتا سے مبارک رحمت الله علیه په حق کې اوریدلی. لینارډ یو انګریزو د لندن چې کله مسلمان شو نو محمد فاروق نومي پزان باندې کې خودلو. هغه چې مسلمان شو نو هغه رالو دلته پاکستان ته په تبلیغ باندې تبلیغي حضرات سره. دغه لینارډ دی تبلیغ والا خلکو ته وایي چې یاره ما په قرآن کې یو واقعه لیدلې ده د حضرت سلیمان علیه السلام په قوم کې حضرت آصف ابن برخیا یو د الله نیک بندو چې هغه په سکندونو کې په سترګو په رب کې د بلقیس هغه تخت د حضرت سلیمان علیه السلام په خدمت کې پیش کړو. نو تاسو کې داسې څوک شته چې داسې طاقت لرلی شي؟ نو هغه تبلیغي حضرات خو الله دې معافیو کی د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم چت کمالات دی الله تعالی وته ورکړي دي هغه کمال نه مني نو بیا د ولی کمال چرته مني؟ نو هغه په دغه مکمل دی ورته خاموش شول. خیر دغه لینارډ انګریز په زړه کې دا خبره ګرځیده چې یاره داسې قسمه خلک په امت محمدی کې به ولې نه وي چې د سلیمان علیه السلام په امت کې داسې خلک وو نو د امت محمدی کې به وي. خیر وای چې کله دی وای رالو د تبلیغي حضرات سره لاهور ته د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په دربار شریف کې چې دا رشو کتو نو د تبلیغي حضراتو نه تاسو کو چې دا سوق دي څه چل دی دلته؟ هغه ورته ویل دلته شرک کیږي بدعات کیږي او دلته خلک سجدي لګي او داسې دی هغه شي. دغه لینارډ انګریز بیا مسلمان شوی ورته ویل چې نه دلته نه چې څنګه خوشبوئی راځي کنه دا د کفر خوشبوئی نه ده دا د شرک خوشبو نه ده دلته نه خو ډیر اسلام او د مینې د محبت خوشبوئی را روانه ده ماته او زه ورځم لګ دلته. دا لینارډ وای چې زه را داخل شم وای زه په ځای مې خلک قتل خیرات او صدقات کول چا رویجی تقسیمول چا دال تقسیمول او چا څه تقسیمول. وای زه چې ور مخامخ شم یو سپینګره نورانی شخصیت زما په انتظار کې ولاړو. دا لینارډ وای زما په استقبال کې ولاړو ما سره ډیر خولي په خیراله کو ما ته وای چې سبس کې یخ پس کې ک ګرم در لراوالم. وای ما ورته ویل چې زما خو ډیر چیو ته زړه شوی دی چې لګه چیو اسکم. وای ما ته وای چې ډیری وای زما د سترګو وړاندې د مبارک وای د لاس داسې وګت کو او کپیرا لاس کې رالو او ما ته کې خودل. وای زه حیران شوم د دې لاس ته مې کتو خو چې کله مې عقب ته وکتل هغه زما د کور کپ وای چې لندن کې به مې ما په کم کپ کې چیس کړي لندن کې به چې کم کپ کې ما چیس کړي هغه کپ دغه بزرګ هستی ما ته مخامخ کې خودل. ما ته دا خودل چې آصف ابن برخیا صاحب رحمت الله علیه هم دا کولې شو امت محمدی کې داسې خلک هم شته. وی هاغه اشکال هاغه وسوسه هاغه پریشانی د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په دربار شریف کې زما ختم شو او دغه تبلیغی حضرات ته سلام کو او ټول عمر د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په خدمت کې مصروف شو. اوسم دغه روزه مبارک لاندې ده تاسو پندې زنده باد اوسم داغه روزه مبارکه محمد فاروق صاحب رحمت الله علیه روزه مبارک اعلان دی دا سو وخت کې د تعمیر د پوجمانه وې د دو روزه مبارکه شهید شوی و د یو خادم انټرویو می کته وای مونږ په خپل د خپل مبارک لیدلې دي او ما غشان پروت په خپل قبر کې چې د اولیاء کرامو خدمتونه ټول عمر کړو او بیا د داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه
د خدمت نه ځانونو باسلو. الله تعالی دې د دې اولیاء کرامو مینا محبت زمو استاسو د ټولو دی الله نصیب کی او دغه مینا کې دی الله تعالی زمو استاسو د ټولو جندم تیر کی او په دغه مینا کې دی الله تعالی زمو استاسو مرګم نصیب کی. حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ 465 ہجری کې دا مبارک پرده شوی او مبارک د سفر په میاشت کې پرده شوی 19 سفر یا 20 سفر باندې اوس مبارک اور اوس مبارک هم شروع دی. کو څوک تللی نشي نو کم از کم په خپل کور کې 2 رکعات نفل یا سوره اخلاص شریفه 3 پیری وایي او مبارک ته وروبخی. الله تعالی دې د داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ټول صاحبان او مبارکانو سره زموږ مرشد پاک مبارک سره درجات بلند کی او الله تعالی دې د دوی مبارکانو په علماء او خادمانو کې زموږ د ټول دی الله شمار راولي. اللهم صل علی محمد وعلى آل